નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 9 नी अंदर नवी स्वाध्याय पोथी जे छे एना गुजराती विषयनी वात करवानी छे, जे तमने पाना नंबर 66 થી 70 सुधी आपेला छे। तो तमे जो हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो अने बेल आइकन पण दबावी देजो, जेना कारणे अमारा दरेक नवा विडियोनी अपडेट तमने मळती रहे। अगाउना विडियोनी अंदर आपणे आ भाग 3 नुं संपूर्ण सोल्यूशन छे ए मूकेलुं छे, जो तमे न जोयुं होय तो ए तमे जोई लेजो। चलो आपणे वात करी छे गुजरातीना 8मा पाठनी छाल, छोतरा अने गोटला। एनी अंदर विभाग ए तमने आपेलो छे जोड़का जोड़ो अने फरीथी लखो। तो अहींया आपणे जोई शकीए छीए सौथी पहेला विभागनी अंदर एटले के ए विभागनी अंदर जोड़का जोड़वाना छे। एमां पहेलुं छे हास्य निबंध, तो जवाब आवशे छाल, छोतरा अने गोटला। अने ठोठ निशाळीओ, तो एना कर्ता जे शुं आवशे मनुभाई पंचोड़ी। तो अहींया कृति अने कर्ता जे छे एना अहींया तमारे लखवानुं हतुं। तो आ रीतना આપણે અહીંયા કને બંને જોડકા જોડીને ફરીથી લખી દેશું। પછી આવે છે બ માં ખાલી જગ્યા પૂરો। તો બકુલ ત્રિપાઠીના મતે ભારત દેશમાં ખાલી જગ્યા નવી સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે। તો અહીંયા કને શું આવશે? તો છાલ, છોતરા અને ગોટલાની। ચલો ચોથું છે ઓલિમ્પિકમાં ખાલી જગ્યા સ્પર્ધા રાખવાનું લેખક સૂચવે છે। તો શેની? તો કેળાની છાલ ફેંકવાની। પછી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ આંબા પરમેશ્વરે ખાલી જગ્યા દેશને આપ્યા છે। તો જવાબ આવશે ભારત। चलो आ रीतना थशे जवाब। पछी छठ्ठुं जे छे छाल, छोतरा अने गोटला ज्यां त्यां फेंकवा ए खाली जग्या कहेवाय। तो आपणे तमे जोई शको छो शुं कहेवाय? तो कूटेव कहेवाय। चलो एना पछी आपणे वात करीए क। एक वाक्यमां उत्तर लखो। तो लेखकना मते बीजा देशना लोको केळा खाई अने छाल क्यां नाखे छे? तो लेखकना मते बीजा देशना लोको केळा खाई अने छाल कचरा पेटीमां नाखे छे। પછી 8મું છે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ આંબા આપનાર પરમેશ્વરને આપણે આભારવશ થઈને શું અર્પણ કરીએ છીએ? તો પરમેશ્વરને આપણે આભારવશ થઈ અને ગોટલા અર્પણ કરીએ છીએ। ચલો એના પછી આપણે ડ ની વાત કરીએ તો 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે। તો અહીં 9મું અમેરિકાના ખેલાડીઓને લેખકે કઈ ચેલેન્જ કરી? તો લેખકનું કહેવું છે કે ઓલિમ્પિકવાળા કેળાની છાલ ફેંકની સ્પર્ધા રાખે તો ભારતીય ખેલાડીને જ સુવર્ણચંદ્રક મળે। આથી અમેરિકાના ખેલાડીઓને લેખકે ચેલેન્જ કરી કે તમારામાં તાકાત હોય અને તમારામાં એ શેર સૂંઠ, તમારી માએ જો શેર સૂંઠ ખાધી હોય તો ઓલિમ્પિકમાં કેળા છાલ ફેંકની સ્પર્ધા રાખો। તો આવી રીતના આ લેખકે ચેલેન્જ કરી છે। 10મો પ્રશ્ન છે કીડીઓના પરિવારની લેખકે કઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે? તો આપણે સિંગના ફોતરાને જો કચરાપેટીમાં નાખીએ તો બિચારી કીડીઓને પોતાના ખોરાક માટે કેટલું ચાલવું પડે? એ કીડીઓ થાકી જાય એટલે આપણે એમના પર દયા કરી અને તેમને ફોતરાની હોમ ડિલિવરી આપીએ છીએ। चलो एना पछी बात करिए ई 7-8 લીટીમાં उत्तर लखो। एमां सौथी 11મો प्रश्ननी आपणे पहेला बात करीए छीए। तो जीवदया प्रेमना नामे लेखक आपणी कई नबळाई तरफ ध्यान खेंचे छे? तो आपणे फोतरानी गमे त्यां फेंकवाने बदले कचरापेटीमां नाखवा जोईए, पण आपणे एवी टेव ज नथी। आपणे रह्या जीवदया प्रेमीओ। आपणे जाणीए छीए के सिंगना फोतरा उपर कीड़ीओ आवे छे। घणीवार ए सहकुटुंब मित्र मंडळ साथे आवे छे। ए बिचारू साव नानुं जंतु चालीने छेक कचरापेटी सुधी क्यां जई शकवानुं? थाकी न जाय एम विचारीने एना उपर दया करीने आपणे कीड़ीने फोतरानी जाणे होम डिलिवरी करीए छीए। लेखक आम कहीने गमे त्यां कचरो फेंकवानी आपणी नबळाई तरफ ध्यान दोरे छे। चलो एना पछी आपणे नेक्स्टमां आगळ वात करीए विभाग सी, जे व्याकरण विभाग छे एनो। तो व्याकरण विभागनी अंदर आपणे वात करवाना छे के नीचेना आ प्रश्नोना आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर लखो। तो समानार्थी शब्द लखवाना छे मक्षिका। तो जवाब आवशे माखी। पहेलानी अंदर तमे जोई शको छो जे तमने 3 ऑप्शन आपेला छे, एमां जवाब आवशे माखी, जे तमारे लखी देवानुं छे। नूतन तो नवुं, अहींया नवुं तमारे लखी देवानुं। पछी 13मुं छे नीचेना शब्दोना विरोधी शब्द लखो। तो अहींया कने सौथी पहेला छे पवित्र। तो जवाब आवशे अपवित्र। उदार तो अनुदार। श्रेष्ठ तो कनिष्ठ अने प्रसन्न तो अप्रसन्न। 14मो प्रश्न है नीचेना शब्दों साची जोड़नी शोधीने लखो। तो अहींया साची जोड़नी जे छे तमने पहला, बीजा, त्रीजा नंबर पर आपेली है। म्युनिसिपालिटी ने चौथा नंबर पर प्लास्टिक। तो आ रीतना बंने शब्दों फरीथी लखवाना छे। नीचेना शब्दों लिंग ओळखावो। तो तमे जोई शको छो पहेलुं छे भोजन नपुंसकलिंग अने बीजुं छे संस्कृति ए छे स्त्रीलिंग। तो अहींया तमारे लखी देवाना छे बंने शब्द। नीचेना शब्दों संधि जणावो। तो अहींया कने स्वच्छ छे, तो स्वच्छनुं शुं थशे? तो सु वत्ता अच्छ।
નીચેના શબ્દોમાં કયો પ્રત્યય રહેલો છે તે જણાવો. તો અપ્રિય, તો અહીંયા કને પૂર્વ પ્રત્યય રહેલો છે. દોડવું, તો એ છે પર પ્રત્યય. ચલો એના પછી નીચેની સંજ્ઞાઓના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. તો સૌથી પહેલાં છે દેશ, એ છે જાતિવાચક, અને સુગંધ છે ભાવવાચક છે. નીચેના વાક્યમાં કયો અલંકાર છે તે જણાવો. છાલ, છોતરા અને ગોટલા, તો શું આવશે? વર્ણાનુપ્રાસ. નીચેના શબ્દનો સાચો સમાસ પ્રકાર ઓળખાવો. રામાયણ, મહાભારત, તો શું થશે? મધ્યમ પદ લોપી. દ્વંદ જે છે એ અહીંયા કને આવશે, મધ્યમ પદ લોપી નહીં આવે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, દ્વંદ આવશે. સોમનાથ છે એની અંદર કર્મધારય આવશે. નીચેના વાક્યોમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો. તો અહીંયા કને આપણી નૂતન સંસ્કૃતિ છે, તો આપણી એટલે કે સર્વાનામિક વિશેષણ આવશે. છાલ પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકી અને ડસ્ટબિન પાસે જઈને અંદર મૂકી આવે છે, તો પાસે એટલે સ્થળવાચક આવે છે. તો સ્થળવાચક વિશેષણ આપણે લખીશું અહીંયા. ચલો નીચેના વાક્યોમાંથી સાદું, સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્ય ઓળખાવાનું છે. તો એ આપણે અહીંયા કને જોઈ લઈએ કે એ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ છે પણ ગાયો કે મક્ષિકાઓને કામ નથી આવતા, તો એ સંયુક્ત વાક્ય છે. અહીંયા કને કે વડે બે વાક્યો જોડાયેલા છે. એ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ છે, તો એ સાદું વાક્ય છે, એક જ વાક્ય છે, કોઈ જોડાયેલું નથી. નીચેનામાંથી સર્વનામ શોધો. તો પહેલી મહાન સંસ્કૃતિના અવશેષો આજે જડે છે, તો અહીંયા કને પહેલી. પછી આપણી નૂતન સંસ્કૃતિ છે, તો અહીંયા કને જવાબ આવશે આપણી. નીચેના તળપદા શબ્દોનો શિષ્ટ રૂપ લખો. તો જડવું એનો મતલબ છે મળવું. નીચેના વાક્યોનો કાળ ઓળખાવો. કંપાસ લઈ માપી જુઓ, તો શું આવશે? ભવિષ્યકાળ. બીજું છે ઓલિમ્પિકવાળા દડા ફેંકની અને ભાલા ફેંકની રમતો રાખે છે, તો વર્તમાન કાળ. પછી 26મું જે છે જોઈએ આપણે. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. તો કચરા નાખવા માટેની પેટી, તો જવાબ આવશે કચરા પેટી. ચલો એના પછી આપણે જોઈએ 27મું ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડો. તો જીવદયા, તો જ વત્તા ઈ વત્તા વ વત્તા અ વત્તા દ વત્તા અ વત્તા ય વત્તા આ રીતના તમારે લખી દેવાનું છે. શૈશવ, તો સ વત્તા અઈ વત્તા સ વત્તા અ વત્તા વ વત્તા અ, તો આ શૈશવ થઈ જશે. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખવાનો છે. રૂઢિપ્રયોગ છે સવા શેર સૂંઠ ખાવી, એટલે કે પૂરી તાકાત હોવી, અને પત્તો ન ખાવો. આ જે છે એનો જવાબ તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જઈ અને કમેન્ટ કરીને લખવાનો છે. ચલો એના પછી વાત કરીએ છીએ આપણે લેખનની અંદર. નિબંધ લેખન છે સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. આના વિશે સરસ રીતે અહીંયા કને આપણને આખો નિબંધ જે છે એ લખીને આપેલો છે. જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા, અને સ્વચ્છતા કોને ન ગમે, તો આ રીતના આખો નિબંધ જે છે સરસ રીતે તમને લખીને આપી દીધેલો છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી દેજો. વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આખો આ નિબંધ જે છે એ તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમે ઉતારી દેજો, જેના કારણે આખો નિબંધ છે એ સરસ રીતે તમને લખાઈ જાય. તો આ રીતના આપણે આ નિબંધ જે છે એ લખી લીધેલો છે. તમારે આ ખાસ અહીંયા કને આ નિબંધ જે છે એ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઉતારી લેવાનો છે. તમે તમારા શબ્દોમાં પણ લખી શકો છો, પણ આપણે અહીંયા કને નમૂના સ્વરૂપે અહીંયા કને આપેલો છે. તો ચલો આપણું અહીંયા આ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ જે છે એ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ફરીથી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મસ્ત રહો.